مسلسل قبر کو کھودا جاتا رہا۔ اس کے بعد یہ دونوں کھودی ہوئی قبر میں اتر گئے اور جب باہر برآمد ہوئے تو ہاتھوں میں ایک لاش تھی۔ اے رب کائنات، تیرے اس جہان میں کون ہیں یہ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا منظر ہے؟ بالکل اسی طرح سب کچھ جاری تھا۔ نکالی گئی لاش سائیکل پر رکھ کر ایک بار پھر مٹی سے قبر کو پر کرنے لگا یہ وحشتناک شخص۔ اور پھر بالکل اسی طرح یہ انسانیت کے دشمن روانہ ہو گئے۔ Now you have the freedom. اگلی صبح جب اہل خانہ قبر پر فاتحہ خوانی کی خاطر پہنچے تو سب ہی حیران رہ گئے یہ منظر دیکھ کر۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی رد و بدل ضرور ہے اس قبر میں کہیں نہ کہیں۔ یہ ہے سابق تحصیل ناظم کہاوڑ کلاں کی قیام گاہ۔ دوران پنچایت ایک شخص نمودار ہوا جس نے بتایا کہ میرا نام اعجاز حسین ہے، میں اس لڑکی کا بے بس بھائی ہوں جس کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا تھا۔ ہمیں شک ہے کہ میری بہن کی قبر کھودی گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا چل کے دیکھ جو، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر ایک حیران و پریشان تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آؤ یار چلے ادھر چلے، آؤ قبرستان چلے۔ اور جلدی اور تیزی میں پوری پنچایت قبرستان کی جانب روانہ ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خبر پورے بھکر میں میلوں کی مسافتیں لمحوں میں طے کر گئی۔ ہر ایک اسی قبرستان کی جانب دوڑا چلا آ رہا تھا۔ فوراً ہی متعلقہ حکام کو آگاہ کیا گیا۔ ہلو فخر، آپ قبرستان آ جائیں نا جلدی جلدی۔ کھواوڑ کلاں قبر کسی نے کھول دیا ہے، شک ہے ہمیں۔
یہ قبر کسی نے کھود لی ہے جی. آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائے, تھوڑا پیچھے ہو جائے, پیچھے ہو جائے, شاباش پیچھے ہو جائے, اور پیچھے ہو جائے, تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائے. صبر تو کرے, ایک منٹ صبر. جی یہ قبر پٹی پڑ جائے. اچھا میں ہے دیکھی میں رونا پیٹنا کیتا میں تھوڑا پیچھے ہٹ بجے پیچھے. قبر پٹی پڑ. آخر کار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر کو فوراً ہی اطلاع فراہم کی گئی. سر یہ پاور کلاس سر ایک اطلاع میں ہے, ایک قبرستان میں ایک سر ناش سہرا پروین کی سر وہاں پہ موجود تھی. اب اس کے لوائقین موجود ہیں, ان کو شک پڑا ہے کہ یہ جو ہے نا قبر سے سر ناش غائب ہے. تو سر میں بھی موقع پہ پہنچ گیا ہوں اپنے ملازمات کے ساتھ. تو کائنڈلی سر آپ تشریف لائیے. ہر ایک پر غم و غصے کا جنون سوار تھا. اور انشاءاللہ کہاوڑ کلاں کے معززین اور قانون کے اہلکاروں کی موجودگی میں ایک بار پھر قبر کشائی کا آغاز ہو گیا. آرام سے نکالے, آرام سے, بالکل آرام سے. اور اس کے بعد ہر ایک حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا جب یہ معلوم ہوا کہ اس قبر میں لاش موجود نہیں ہے. اہل خانہ فریاد آہو بکا کرتے رہے جب 20 سالہ آنسہ سائرہ پروین کی میت کے غائب ہو جانے پر کہ جو برسوں سے مختلف بیماریوں کو جھیلتے جھیلتے آخر کار 2 اپریل 2011 کو کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی. اور اس معاشرے کے ظالم وحشی درندوں نے اسے زمین کی اتاہ گہرائیوں میں بھی چین سے رہنے نہ دیا. اہلکار عوام کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرتے رہے مگر بے سو. کوئی چوکیدار ہے ملک صاحب, آپ سب لوگ کیا نام ہے تمہارا؟ مولانا غلام حسین بلوچ, گرہانی بلوچ. ادھر کیا کرتے ہو؟ اس جی قبر گزار دی غور کرم میں اپنا چوکیدار کرتا ہوں. ادھر سے ناش کدھر کی, آپ ادھر رکھوا لیں. آپ کو نہیں پتا جی پتہ ہے جاڑا پیڑ. اس نے بتایا پہلے بھی ایک دفعہ یہ دیکھ چکا ہوں کہ ایک بچے کی قبر کی مٹی ہٹی ہوئی تھی. میں نے اسے اپنا وہم سمجھا. اس بات کا ذکر میں نے آنے والے کئی لوگوں سے کیا مگر لوگ جن پوت کی کہانیاں سمجھ کر میری باتوں کا مذاق اڑاتے رہے. میں تو رات 9 بجے کے بعد اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں. میلوں پر پھیلا ہوا ہے قبرستان, میں اکیلا ہی دیکھ بھال کرتا ہوں اس کی. صاحب آ گئے ہیں, ہم نے یہاں پہ سر یہ آپ سر ملازم فرما رہے ہیں, یہ سر گاؤں کے نشانات ہیں سر. تو ابھی سر یہ کو ہم نے بلایا ہے سر, اور یہ ہمارا کوشش کیا ہے. گوتم سر کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ شخص سر پہلے دیکھے گئے ہیں. فوری طور پر قدموں کی کھوج لگانے والے ایک ضعیف العمر شخص کو لایا گیا تاکہ جانچ کی جائے اور یہ کھوج لگایا جائے کہ اس بھیانک کارروائی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں اور یہ سب کچھ آخر کیوں ہوا. جو قوم ہے یہ برابر تو لگتے ہیں, برابر ہے, یعنی ایک ہی وجود کے آدمی ہو گئے, زیادہ بھار نہیں ہے. اسی
اسی طرح قدموں کے نشانات کا تعاقب جاری تھا۔ سائیکل کے ٹائروں کے نشان۔ ناظرین، پاکستان میں ایسے جرائم کو منظر عام پر لانے والے ARY نیوز کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی ٹیم بھی بھکر میں موقع واردات پر موجود تھی۔ تمام تر حالات واقعات کا مکمل جائزہ لیا جاتا رہا۔ Criminals most پھیلنے والی اس عجیب و غریب خبر نے شہر کو سراپا احتجاج میں تبدیل کر دیا۔ سینکڑوں لوگوں کی آنکھیں حیرت، خوف اور سوچوں میں گم تھیں کہ کہیں یہ روز کا معمول نہ بن جائے۔ سب سے پہلے ARY کے اپنے بھائیوں کا، پوری ٹیم کا، علی رضا صاحب آپ کو دیا تھا گہرائیوں سے، اس دور دراز علاقے میں آپ کراچی سے آئے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ جو انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے، اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ انسان نہیں، درندے نہیں، درندگی کو بھی ان پہ شرم آئے گی، ان کو درندہ کہتے ہوئے بھی۔ اتنا انسانیت سوز واقعہ ہے، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پورا پاکستان 18 کروڑ عوام اس کی مذمت کر رہی ہے۔ حالات، واقعات، محرکات کا جائزہ لیتے ہوئے آخر کار کھوج کرنے والی پولیس پارٹی آ گئی کہاوڑ کلاں کی اس بستی میں۔ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد فوری طور پر نگاہوں کے سامنے ایک خاتون اور ایک ضعیف العمر شخص تھا۔ دوران تلاشی ایک شخص اور برآمد ہوا۔ اس شخص کا بیٹا اور یہاں موجود اس خاتون کا بھائی۔ اس کے کیے انکشافات نے حیرانیوں پریشانیوں کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ دوران تلاشی ناظرین، وہ لمحہ ہم آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جو ہماری ان آنکھوں نے اس لمحے دیکھا۔ پورے کمرے میں شدید تعفن پھیلا ہوا تھا۔ اس موڑ پر ایک بار پھر ہم دنیا کے تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ براہ کرم کمزور دل حضرات اور بچوں کو اس ایپیسوڈ کا یہ پورشن نہ دیکھنے دیں۔ مزید تلاشی لینے پر سامان کے درمیان ایک لاش موجود تھی۔ جس کا ایک پیر گھٹنے تک اور دوسرا پنجہ ٹخنے کی ہڈی کے ساتھ موجود ہی نہ تھا۔ مزید دوران تلاش ایک دیگچی ملی۔ ناظرین، جب دیکھا گیا تو جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو کہ اس میں موجود انسانی ٹخنے کی ہڈی نظر آئی جس کا سوپ تیار کیا گیا تھا۔ اے خالق دو جہاں، رحم فرما اولاد آدم پر۔ ناظرین، یاد رہے کہ بالکل اسی طرح یہ لاش قبرستان سے لائی گئی تھی، انہی کپڑوں میں لپیٹ کر۔ گرفتار شخص سے معلومات پر جو بھیانک انکشافات ہوئے وہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر
क्या एक बार फिर इंसानियत दरिंदगी, वहशत और पसमानदगी की जानिब जा रही है, पत्थरों और जंगलों के दौर से आशना होने के लिए? इसके बाद जो मजीद इस घर की तलाशी ली गई तो आप खुद देख लीजिए। कुत्ते के सर की ये शिनाख्त, कटे हुए पंजे, यकीन होते होते सब कुछ नाकाबिल यकीन सा लगता है। अच्छा बाबा, नाम क्या है आपका? खलील अहमद वल्दा मोहम्मद यासीन। कहाँ रहते हो? रहता तो यहीं था। ये लाशें जो खाने का चक्कर हुआ है औलादों का, ये क्या हुआ है? अल्लाह जाने भी, मुझे क्या पता यार। हाँ बाबा मुझे बताओ ना, यहाँ पर लाशें लेके आते थे, काटते थे, गोश्त खाते थे। मुझे पता नहीं, ईमानदारी की बात है, बिल्कुल भी। बाबा एक बात सुनो, मरना है इंसान को, नहीं मरना। मरना क्यों? अल्लाह के पास से कब मौत का परवाना आ जाए किसी को पता है बाबा? नहीं पता है ना मुझे पता है ना आपको, किसी को भी नहीं पता भाई। ठीक है ना। इंसान को जिंदगी के किसी मोड़ पर तो सच बोलना चाहिए। जो फरिश्ते हैं ना, फरिश्ते 24 घंटे इंसान का हाल लिखते हैं, 24 घंटे इंसान को देखते हैं, सोचते हैं। ये बताओ कब से आपको ये पता था कि लाशें लेके आते हैं और खाते हैं? ये है वो गमज़दा घराना जिनकी बेटी खाक में भी चैन न पा सकी। नाजरीन सोचिए कि सबसे बड़ा कसूर तो इन बेचारों का यह है कि गुर्बत इनकी दहलीज से चिपकी हुई है। कोई पुरसाने हाल नहीं इन जैसे लोगों का। बीमारियों का बसेरा है इस घर में, बजुज़ल्लाह कोई मददगार नहीं। ये है वो मजबूर और बेबस बाप जो गम के मारे बिस्तर से इस तरह जा लगा कि जबान बंद हो चुकी है। बस हिलने जुलने की सकत ही बाकी रह गई है जिस्म में, जो शायद जिंदगी की आती जाती सांसों के टूट जाने का मुंतज़िर है। मरी हुई बेटी की बर्बादियों की कहानी सिर्फ आंसुओं की सूरत रवां है इसके कलेजे से। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा घनौना और मकरूह काम ना सिर्फ हमारे जराइम की दुनिया में बल्कि मजहबी, अखलाकी, किसी भी लिहाज से मैं समझता हूं कि ये काबिल कबूल नहीं है। तो अभी दोनों पे जो भी सेक्शन ऑफ लॉज थे हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल इस जुर्म के, वो हमने इस पे लगाए हैं। इनको हमने 295A, 297 और 201 PPC और 16 MPO के तहत हमने इन पे केस रजिस्टर किया। और इससे इलाके में भी लोगों में गम व गुस्सा और खौफ व हरास भी था, तो इसकी वजह से हमने इसमें 780A भी आज़ाद किया है और मुजरिमों को हमने दहशतगर्दी कोड पेश किया है। क्रिमिनल्स मोस्ट। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम की निशानदेही पर इसके दूसरे भाई की गिरफ्तारी की तलाश में मौजूद थी पुलिस पार्टी। इत्तला ये थी कि अलसुब मुलजिम की आमद व बर्खास्त यहां से देखी गई है। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल अफरीदी है। मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री हूँ जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में गुज़श्ता 23 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इस सिलसिले में दो टर्मिनोलॉजी हमारे जहन में आ रही है, एक नेक्रोफीलिया और दूसरा नेक्रोफेजिया। नेक्रोफीलिया में इंसान मुर्दों के साथ जिनसी अमल दोहराता है, लेकिन उसके साथ साथ नेक्रोफेजिया है जिसमें मुर्दों को खा के और उसको महसूस करता है कि ये मैंने कोई अच्छी चीज़ कर ली, हालांकि ये कि कहीं तरीके से भी न जायके के हिसाब से ठीक होती है, ना इन्फेक्शन के हिसाब से ठीक होती है, और ना ही वो हमारे अकीदे की रोशनी में। नाजरीन की मालूमात में इजाफा करने के लिए यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि आदमखोर दो तरह के होते हैं। एक वो लोग जो किसी दूसरे शख्स को मार के उसका गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम होमिसाइडल कैनिबलिज्म कहते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो मुर्दा इंसान के गोश्त को खाते हैं, जिसे हम नेक्रो कैनिबलिज्म कहते हैं। हुकूमत वक्त से इस्तदा करूँगा कि ऐसे घिनौने काम करने वालों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई ऐसे काम करने की जुर्रत ना करे। सीधा खड़ा हो। कैसे खड़ा है? सामने देख इधर। पता है तुझे तूने क्या काम किया है?
एक ऐसा घिनौना जुर्म किया है, तुझे मैं छोड़ दूं बाहर तो वहां आग लगा देगी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आरिफ अली जी। उर्फन क्या बोलते हैं तुझे? उर्फन जी अफल बोलते हैं। तो तेरे बाप का क्या नाम है? खलील अहमद जी। सामने देखे, इधर देखे। कौम क्या है? कौम राजपूत जी। किधर के रहने वाले हो? खुआवड़ कलां के जी। कितने भाई हो? 3 जी। तुम्हारी बहनें कितनी है? 4 जी। तुम्हारी जमीन कितनी है? जमीन है जी 2 मुरब्बे हैं जी। मैं जो पूछा सही बताया तूने ना? जी हाँ सही है। तो पागल तो नहीं है ना? नहीं जी। ठीक है ना? जी हाँ। तुझे किस लिए पकड़ा हुआ है? जी ये भाई जो है ना जी ये उधर से लाशें निकाल कर ले आता था जी। कितना अरसा हुआ निकालते हुए? 5-6 साल हो गए जी। 5-6 साल हो गए। जी क्या करते थे? जी ये भाई ले आकर पका कर खाता है जी रात को। पकाता खाता है? जी हाँ। फरोख्त तो नहीं करते थे? नहीं जी। हाँ? नहीं जी। कैसे निकालते थे? किस चीज से निकालते थे? उसके हाथ में एक दरांती थी जी। दरांती होती थी? झूठ बोल रहा है तो। दरांती से कब्र खुद जाती है? नहीं। और क्या होता था? जी बेलचा भी है जी। आप तो अच्छा बेलचा होता था? बेलचा भी है। जितने देर तुम कब्र में रहते थे कोई नहीं देखता था तुझे कब्रिस्तान में? गोरकन को नहीं पता चला जो उधर कब्रिस्तान का पहरा देता है? नहीं जी। एक कब्र में कितना टाइम लगता है? 2-4 घंटे लग गए होंगे। सही बताया, 2-4 घंटे कैसे? किस वक्त निकालते थे? जी रात को जी। फिर क्या क्या था तुमने? सामने देख। बोरी के अंदर थी जी। बोरी में डालते थे? फिर साइकिल के ऊपर से उठाकर जी घर ले आए थे। साइकिल पर? तो फिर क्या करते थे नाश के? उसको जी घर लेकर आया जी। उसने पका कर खा लिया। आगे बताएं। पका कर खा लिया जी। अब तक कितने नाशे खा चुके हो? 10-12 जी। काट कर क्या करते थे? जी उसको पानी के साथ साफ करते थे और फिर नमक डालकर उसको पकाते थे जी। नमक लगाकर धोते थे उसको पानी से? जी। तुम कौन सी मिट्टी के बने हुए हो? जी बस ये गलती हो गई थी जी। इसकी कोई माफी नहीं है। तुम्हारी सजा क्या आनी चाहिए? सजा ये होनी चाहिए जी उसको जो होता है ना जी साफ गोली मारते जी। गोली तो कुछ भी नहीं है। दूसरे मुल्जिम को लेकर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फरमान है। उर्फन क्या बोलते हैं तुझे? मुझे जी फामा कहते हैं। हाँ? फामा। फामा? हाँ। तेरे बाप का क्या नाम है? खलील अहमद। कौम क्या है? गीड़ वाले हैं जी राजपूत। किधर के रहने वाले हो? खुआवड़ कलां। जो अभी गया तुझसे छोटा बड़ा है? छोटा है जी मुझसे। नाशे कब से खा रहे हो? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए जी। अब तक कितने नाशे खा चुके हो? बस जी याद नहीं है भाई मुझे हमारा। क्या याद नहीं है? पता नहीं जी बहुत सारी खाई होंगी। पहली नाश किसकी निकाली थी? बच्चे की या बड़े की? रिजवान। रिजवान को उसकी कितनी उम्र थी? 4 साल थी। 4 साल थी। किसका बच्चा था? मेरे जी 2 बच्चे बहुत हो चुके। तुम्हारा? उसको धोया जी गर्म पानी में। गर्म पानी में? जी हाँ। फिर उबाल कर जी खा ली। खाया था उस जालिम, खाया था अपने बच्चे को। क्या किया था? लाश पूरी को देगड़े में डाला? टुकड़े कर टुकड़े करके? किस चीज से टुकड़े किए थे? ये छुरी के साथ। तू तो डैन से भी ज्यादा है, खतरनाक है, जो अपनी औलाद को भी खा गया। 2-3 कुत्ते भी सर काट के खाए हैं। ये जी बीमारी की वजह से बीमार पड़ गए थे। एक बंदे ने मशवरा दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये आदी हो गए। किस वक्त निकालते थे? नहीं सर रात को। मुझे बोले ना। रात को सर। अल्लाह का खौफ नहीं आता था तुझे? नहीं। उफ। घर से जी मैं तकरीबन 4 बजे गया हूँ उठ के जी। नजदीक ही है हमारा वो अड्डा। और मैंने जी सिगरेट पी वहाँ जाकर कब्र पर। ये मुझे नहीं पता था कि वो कब्र पुरानी है या नवी है जी। वो जो जब खुली तो उसमें तो जी वो लाश निकली। उसके बाद क्या किया? मैं उसे जी उठाकर फिर गट्टू में पाया और चादर में अपनी में लपेटा और घर ले आया जी उठाकर। घर ले गया था? फिर क्या किया था? फिर जी मैंने उसके घर आकर मंजे पे रख दिया। घर में जी बहनें थी, भाई था जी। इनसे फिर मैंने अलग कमरे में अपने में जंदरा रखा जी। और फिर उसके पाँव छुड़ाए। पाँव के क्या? पाँव छुड़ाए। किस चीज से छुड़ाए थे? छुरी से जी। छुरी से? फिर देगचा उबाला। फिर इतने में अजाने हो गई। इतना मुझे तो आप इतना जालिम है तू। मुझे माफ कर दें। दिल तो ऐसे करते गोली मार दो तुझे।
जो तूने काम किया है, ये इसका काम जितनी सजा दीजिए कम है। न तुझे दुनिया छोड़ेगी, न तुझे अदालतें छोड़ेगी। ले जाओ इसको। नाजरीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके भक्कर में किस तरह जुर्म की एक दास्तान वकूअ पजीर हुई और किस तरह अंजाम को पहुंची। आपने ये भी देखा कि पार होने वाले मुलजमान अपने जराइम के बारे में क्या कुछ बयान कर रहे थे। बहरहाल हुकूमत वक्त से कहना सिर्फ यह है कि ये वो मरहला नहीं है कि इस पर सोच विचार की जाए। फौरी तौर पर ऐसे जराइम की बेखुनी के लिए किसी न किसी तरह कोई ना कोई कानून जरूर बनाना चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीधे राज में रखा जाता है। CMW@ARYnews.tv और आइंदा एपिसोड तक